کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف جی ایس نیوز کراچی مریم خان کی خصوصی رپورٹ۔ کراچی ملک کی مشہور و معروف شخصیت اور کراچی لائنز کے نائب کپتان نوید بلند کی ماؤں کے عالمی دن کی مناسبت سے میڈیا سے گفتگو۔ اس موقع پر نوید بلند نے اپنے بیان میں کہا کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ ماں سنتے ہی دل و دماغ ایسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں جیسے بارش بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر ہمیشہ ویران نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ درجہ عطا کیا کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ ماں کی محبت ہمالیہ کا وہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی چھو سکا نہ چھو سکے گا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پر قربان ہو جایا کرتی ہے۔ جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا کی رپورٹ۔ پا فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد اسلم، جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا اور پا فاؤنڈیشن کے کارکنان زینب خان، شیخ اویس، وجیہ الحسن، حمزہ بلال، علی رضا، یاسر اور محمد بلال نے 27 شب کو لوگوں کو سحری دی۔ پا فاؤنڈیشن ہمیشہ انسانی خدمات میں آگے ہے۔ سحری کے بعد یہ سلسلہ افطاری میں بھی جاری رہا۔ افطاری میں بھی محمد اسلم، جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا، پا فاؤنڈیشن کے کارکنان نے غریب لوگوں کے گھر جا کر افطاری کا سامان دیا۔ لوگوں نے پا فاؤنڈیشن اور جی ایس نیوز کی ترقی کے لیے دعائیں کیں۔ جی ناظرین، کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف جی ایس نیوز کراچی مریم خان کی رپورٹ۔ کراچی ارائی ویلفیئر ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ ویسٹ اور انجمن ارائیاں حلقہ بلدیہ ٹاؤن کی جانب سے شہر کے مستحق افراد میں 3000 اور 5000 کی صورت میں 54,000 روپے نقد تقسیم کیے گئے۔ جنرل سیکرٹری رضوان شاہد ارائی، فائنانس سیکرٹری حاجی اسلم ارائی، چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی اختر محمدی ارائی، ممبر زکوٰۃ کمیٹی حاجی اقبال ارائی، سیکرٹری اطلاعات شبیر ارائی نے خصوصی شرکت فرما کر مستحق خاندانوں میں نقد رقم تقسیم کی تاکہ لوگ خود اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری رضوان شاہد ارائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم اپنی آخری سانس تک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی سماجی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑہ سے۔ ہمارے بیورو چیف شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق سٹی پریس کلب رجسٹرڈ اکاڑہ کے زیر اہتمام افطار ڈنر۔ تفصیلات کے مطابق سٹی پریس کلب اکاڑہ کے زیر اہتمام افطار ڈنر کے موقع پر سیکرٹری جنرل RUJ پاکستان عابد حسین مغل، سیکرٹری سوشل میڈیا اویس اسلم مغل، سرپرست اعلیٰ اکاڑہ رائے امداد علی تبسم کھرل، ضلعی نائب صدر ڈاکٹر ندیم اسلم، صدر سٹی پریس کلب رجسٹرڈ اکاڑہ مہر ساجد علی، چیئرمین شیخ گلفام علی قادری، نائب صدر شکیل احمد عاصم، نائب صدر محمد عاشق مغل، جوائنٹ سیکرٹری رانا عبداللہ سرور، سیکرٹری اطلاعات طارق مجید مغل، میاں کاشف منیر، شہزاد علی، راؤ غلام قادر، عرفان رفیق چودھری اور دیگر نے شرکت کی۔ جی ایس نیوز یو کے بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا کی رپورٹ۔ پا فاؤنڈیشن محمد اسلم، جی ایس نیوز یو کے کی بیورو چیف پنجاب حافظہ اقرا، پا فاؤنڈیشن کے کارکنان شیخ اویس، علی رضا راجپوت، حمزہ بلال، وجیہ الحسن اور پنجاب پولیس کے انسپکٹر حسن رضا انویسٹیگیشن لیٹن روڈ تھانہ نے لاک ڈاؤن میں افطاری سے پہلے
اور رات کو عوام کو ماسک تقسیم کیے اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی اور ضروری کام کے لیے باہر نکلیں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، عوام کی جان سب سے اولین ترجیح ہے۔ پا فاؤنڈیشن ہمیشہ انسانی خدمات میں آگے نظر آتا ہے۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر کمال سلیم سواتی کی ایکسیڈنٹ میں وفات پانے والے نوجوان ابو بکر خان اور حمزہ بٹ کے گھر آمد۔ دونوں نوجوانوں کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور دعائیں مغفرت کی اور دکھ کی اس گھڑی میں دونوں خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے۔ بیورو چیف سید مرتضی کاظمی رکشہ مالکان اور ڈرائیوروں کے لیے شکنجہ تنگ۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر محمد اسحاق نے کہا ہے کہ میرپور بلدیہ کے حدود تک رکشہ چلانے کی اجازت ہوگی، جو کہ مکمل SOP کے تحت 50% سواری بٹھانے کی اجازت ہوگی اور رکشے کے آگے ڈرائیور کے ساتھ سواری نہیں بیٹھے گی اور رکشہ ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور روٹ پرمٹ کا ہونا لازمی ہے۔ ماں کا دن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ یہ نعرہ نہیں، حقیقت ہے کہ ماں کی محبت اصل میں خدا کی محبت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں کا دن منایا گیا۔ مدر ڈے کے حوالے سے دیکھیے قصور سے بیورو چیف مہر رفیق ساجد کی رپورٹ۔ کا دن ہو یا ماں کا دن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ ماں کے دن کے موقع پر سیاسی و سماجی شخصیت چودھری زاہد رشید ارائیں نے کہا کہ آج کے کمرشلائز دور میں مختلف دن کاروباری مقاصد کے تحت منائے جاتے ہیں، چاہے وہ محبت کا دن ہو، مزدوروں کا ہو، ماحولیات کا دن ہو یا دیگر مقدر رشتوں کا۔ یہ تمام تر دن اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے تحت منائے جاتے ہیں۔ ماں جسے مقدر رشتے کو محض ایک دن کی یاد پر مقید کیا جا سکتا ہے، کیا ماں کی انمول قربانیاں، بے پناہ محبتوں کا صلہ صرف ایک دن میں دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک دن میں ماں کی شفقت بیان کی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ مدر ڈے اغیار کی روایت ہے، جہاں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کب کا دم توڑ چکا، جہاں رشتوں کا تقدس فنا ہو چکا، جہاں انسان نہیں صرف مشینیں بھاگ دوڑ کرتی ہیں۔ وہاں کی روایات ہماری نہیں ہیں، ہم اس روایات کے پروردہ ہیں جہاں رشتوں کا تقدس سب پر مقدم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سال کا ہر دن ماں کا دن ہے، ماں سے محبت کا دن ہے، رشتوں کی تعظیم کا دن ہے۔ ہمیں اغیار کی تلقین کے بجائے اپنی روایات جو حقیقی حسن سے آراستہ ہیں کا پرچار اس طرح کرنا چاہیے کہ دیگر بھی ہماری پیروی کرنے میں فخر محسوس کریں۔ مہر رفیق ساجد، GS نیوز، UK۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی زاہد نواز مروت کے زیر صدارت بورے والا سرکل میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ انعقاد۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف پہاڑی رائنا نزاکت علی چوہان کی اس رپورٹ میں۔ بورے والا تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی زاہد نواز مروت کے زیر صدارت بورے والا سرکل میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھانہ گگو میں کرائم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ میٹنگ میں SDPO سرکل بورے والا محمد اشرف تبسم، سرکل بورے والا کے SHO انچارج چوکیات بھی موجود تھے۔ عید الفطر قریب آتے ہی عارف پارہ مضافات میں مرغی کے گوشت کے ریٹ میں ہوش ربا اضافے نے عوام کے ہی ہوش اڑا دیے۔ شہر اور دیہات میں مرغی کا گوشت 420 سے 480 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جو غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے، جبکہ انتظامیہ بھی مرغی کے گوشت کو لگے پر نہ کاٹ سکی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے محمد عدنان جہانگیر کھوکھر۔ عارف والا میں عید کے قریب آتے ہی مرغی کے گوشت کی اونچی اڑان۔ شہر اور مضافاتی علاقوں میں مرغی کا گوشت 420 سے 480 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا،
जो गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर है, शहरियों की रेट सुनकर होश उड़ गई। मुर्गी का जो गोश्त है उसका जो रेट है वो 400 से 450 रुपये तक हो चुका है। एक गोश्त था जो हम अपने छोटे बच्चों को खिलाते थे, अब वो हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। ये एक गोश्त ही था जो गरीब आदमी अपनी खुशी गमी में घर में पका लेता था, अपने बच्चों को खिला लेता था। अब जो गोश्त है वो इतना महंगा हो चुका है कि वो गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस गोश्त को हमें सिक्कत नहीं है ख़रीदने की। मुर्गी के गोश्त के रेट में होशरबा इजाफा से आवाम शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि एक मुर्गी का गोश्त ही था जो शहरी की पहुंच में था, जिसका रेट सुनकर खाना तो दूर की बात है, होश ही उड़ जाते हैं। तब्दीली सरकार को चाहिए कि वह मुर्गी के गोश्त की ऊंची परवाज़ को लगाम डाले। हक नवाज ब्यूरो चीफ मान सहरा शनकियारी मकड़हा बिस्मिल्लाह मस्जिद में ख़त्म कुरान के मौके पर मौलाना ताहिर नमानी साहब का अज़मत कुरान के मौजू पर खूबसूरत खिताब। इस मौके पर ताहिर नमानी साहब का कहना था कि रमज़ान मुबारक के अलावा भी हमें ज़ौक़ शौक़ से इबादत करनी चाहिए। सीधे रास्ते पर चल कर ही हम अल्लाह उसके प्यारे रसूल को राज़ी कर सकते हैं। ख़त्म कुरान के मौके पर उल्मा के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और रमज़ान मुबारक की ताक रात होने की वजह से पाकिस्तान बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई। खबर शामिल करते हैं सुहावो से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी वासिफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डोमेली के मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक थाना डोमेली की हदूद ढोक एवान से मंशियात फरोश गिरफ्तार। तलाशी के दौरान 205 ग्राम मंशियात बरामद करके 9B मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजिम नाम मोहम्मद अकमल साकिन अमरेला तहसील जवाद सईदान शाह से है। थाना डोमेली के SHO साहब का कहना है इंशाअल्लाह जराइम और मंशियात फरोशों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं सुहावो से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी वासिफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डोमेली के मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक थाना डोमेली की हदूद ढोक एवान से मंशियात फरोश गिरफ्तार। तलाशी के दौरान 205 ग्राम मंशियात बरामद करके 9B मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजिम नाम मोहम्मद अकमल साकिन अमरेला तहसील जवाद सईदान शाह से है। थाना डोमेली के SHO साहब का कहना है इंशाअल्लाह जराइम और मंशियात फरोशों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट इलाका रंगपुरा दर्जियां वाली मस्जिद के नजदीक एक पागल शख्स ने गोली मारकर 13 साला उमर बलशेर अहमद को जख्मी कर दिया। गोली सर पर लगी जिससे बच्चा बेहोश हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। GS न्यूज़ UK ब्यूरो चीफ पंजाब हाफिज़ा इकरा की रिपोर्ट। लाहौर जामिया मस्जिद हामदिया रिजविया उमर रोड इस्लामपुरा में बज़्म शब कदर बाद नमाज ईशा मोहम्मद अनस मसूद की ज़ेर सरपरस्ती महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से कारी सैयद साबिर हुसैन शाह ने किया। इसके बाद साहबजादा हाफिज कारी मोहम्मद फयाज चिश्ती ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में नात शरीफ पेश की। नात के बाद जनाब हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ रिजवी अवैसी ने खिताब फरमाया। उमरिया फारूकिया आखिरी बस स्टॉप में भी लैलतुल कदर के हवाले से महफिल सजाई गई। महफिल में मलिक अफी, कमर शाह, उमर बट, मोहम्मद अवैस बशीर, कारी जमील, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अदील और शेख गुलाम हैदर ने शिरकत की। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। 27वीं शब की मुनासबत से मसाजिद को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मसाजिद जामियात में तकमील कुरान की रूह परवर तकारीब का इनेकाद। उलमाए कराम ने अपने खिताब में शब कदर की फजीलत पर रोशनी डाली। शब कदर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में सलातुत तस्बीह का एहतमाम भी किया गया। मसाजिद में महफिल के इख्तिताम पर रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी की इल्तिजा और मुल्क में अमन व अमान कोरोना जैसी वबा के खात्मे के लिए दुआ की गई।
कराची से खबर शामिल करते हैं। सिटी रिपोर्टर GS न्यूज़ कराची हमजा खालिद की रिपोर्ट। कराची शहीद मलीर के फर्जंद MP यूसुफ बलोच PS 88 से मुर्तज़ा टाउन वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान की खसूसी मुलाकात में MP यूसुफ बलोच को मुर्तज़ा टाउन वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से सेक्रेटरी माहौलियात, खेल और यूथ मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। अहदेदारान में जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउर रहमान, लाशारी, उमैर अराई, नाज़िया अली, यासिर बट शामिल थे। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ बिहाड़ी राना नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी मोअज़्ज़ीन इलाका और मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से रोज़े की हालत में मेहनत, नेक नियती और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने और दौरान नमाज हुस्न सलूक से पेश आते हुए हुकूमती SOPs में अमल दरामद करवाने पर कांस्टेबल अदनान खान, कांस्टेबल नज़र हुसैन को खराज तहसीन पेश किया गया। जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मदी की सिक्योरिटी पर मामूर कांस्टेबल अदनान खान को फूलों के हार पहनाए गए, गुलदस्ता पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। मेहर रफीक साजिद की रिपोर्ट। मुर्गी का गोश्त महंगा होने से बड़े गोश्त को भी पड़ लग गए। कसाबों की चांदी बड़ा गोश्त 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने आंखें मूंद ली। कसूर के तमाम बड़े शहरों मुस्तफाबाद, कोट राधा किशन, खडियां, खास चूनिया, पत्तों की और गिरदोनवा में मुर्गी के साथ बड़े गोश्त को भी पड़ लग गए। कसाब मुंह मांगे रेट वसूल करने लगे। बड़े गोश्त का सरकारी रेट 450 रुपए फी किलो है, जबकि 550 से 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि छोटा गोश्त 1200 से 1300 रुपए फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने भी आंखें मूंद ली। अवामुन नास ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल बनाया जाए और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले गरा फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। है खाक फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। कवल हयात कश्मीर की बेटी और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का खसूसी पैगाम। GSTV UK ब्यूरो चीफ सैयद मुर्तज़ा काज़मी के साथ। है खाक फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमान जब तरावीयाँ अदा कर रहे थे तो इसराइली फ़ौज ने उनके ऊपर दौरान नमाज हमला किया और कई नमाजियों को ना सिर्फ शहीद किया बल्कि ज़ख्मी किया और कई लोगों को जेलों में बंद कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सऊदी अरब में मौजूद थे। शायद इसराइली ये मैसेज देना चाह रहे हैं तमाम उम्मत मुसलमान के सरबराहान को कि आप लोग ग्रेटर इसराइल बनने को और हमारा थर्ड टेम्पल बनने में अगर आप रुकावट डालेंगे तो हम लोग आप लोगों के साथ वही सलूक करेंगे जो इस वक्त वो पूरी दुनिया में आप देख लें कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त कि वो किस तरह फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। लेकिन तादाद में इतना कम होने के बावजूद भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के जज्बे को मेरा सलाम है कि इतने लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, जेलों में गए। लेकिन आज अगर आप देखें कि एक वीडियो क्लिप दोबारा वायरल हुआ कि जिसमें वो बैतुल मुक़द्दस के सहन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद जान चुके हैं कि अहले अरब हमारी मदद को नहीं आएंगे, वो किबला अव्वल को बचाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है कि वो खाना काबा और मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ की हिफाजत करेंगे और अपने कुरान पाक की, अपने दीन इस्लाम की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत की हिफाजत करेंगे। लेकिन इसी तरह अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही हमारे पास कोई ऐसी मुस्तनद नबी करीम की अहदीस मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि मुसलमानों के ऊपर इस वक्त दो इम्तहान हैं। एक हमारे ऊपर इम्तिहान है हमारी कश्मीर की कौम का, और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा
ہر مسلمان امت کے اوپر، ہر مسلمان ملک کے اوپر یہ امتحان ہے ہمارے بیت المقدس کا. یاد رکھیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. You're watching GSTV UK. Keep watching.